என்னை கடை கண் பார்த்தருளே. ஸ்ரீ மகாகணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே. ஸ்ரீ மகாகணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே. ஸ்ரீ மகாகணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே. ஸ்ரீ மகாகணபதி துணையடி தொழும் அன்பர் துயர் துடைக்கும் துய துணையடி தொழும் அன்பர் துயர் துடைக்கும் துய சுந்தர சரணார பில்தம் துதிக்கையா சுந்தர சரணார பில்தம் துதிக்கையா சுந்தர சரணார பில்தம் துதிக்கையா கணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே. ஸ்ரீ மகாகணபதி சகல சுராசுரர் பணிமலர் பதனே சகல சுராசுரர் பணிமலர் பதனே சங்கரர் ஊமையும் மானமகிழ் சுதனே சகல சுராசுரர் பணிமலர் பதனே சங்கரர் ஊமையும் மானமகிழ் சுதனே ஜகம் முழுதும் நீரை அனை முகவனே ஜகம் முழுதும் நீரை அனை முகவனே தாழ்பணிந்தேன் தஞ்சம் நீய பகவானே தாழ்பணிந்தேன் தஞ்சம் நீய பகவானே தாழ்பணிந்தேன் தஞ்சம் நீய பகவானே கணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே. ஸ்ரீ மகாகணபதி A very good morning to all of you. Today I have taken up the subject of decorative aspects of a kriti. If you look at the compositional forms that are available in our Carnatic music system, we see that it has evolved in a very high level, we could say. And we have a wide variety of forms which have come down to us through the ages. So starting from the time of, we could say, Tevaram, Tirupugal, Arutpa, Pasuram, Ashtapadi, Tarangam, Kriti, Kirtane, Varnam, Padam, Javali, Tillana, and so many such beautiful compositional forms have been given to us by the great Vagyekaras. And that's also
the reason I would say why our kacheris today look so colorful also, apart from the fact that they're very content oriented, it's also very colorful presentation. Like always I say, it's like a grand Kalyana Sapadu, where you have a bit of everything in the right proportion. To get that right proportion in a concert, you need to have a compositional variety. Why I'm saying this is, just as a comparison to this, if you take the Hindustani music system, you would see that they have exclusive concerts based on the form. For example, if you have a Drupad concert, you would see the artist performing only Drupads. Or if it's a Khyal concert, they would perform only a Khyal. Probably at the end of the Khyal concert, a bhajan may be done. And of course, when it is sung in Sindhu Bari or corresponding Sindhu Bari, you understand that the concert is going to end. But you never see a Drupadya performing a Khyal or a Khyalya performing a Drupad. So that kind of a mixing up doesn't happen in the Hindustani system. Whereas our system, I would say it's a very beautiful way. It has absorbed elements from many aspects. Even for that matter, a Kavadi Chindu becomes a part of our concert. Or for example, today we have seen how the bhajans and abangs have become an integral part of Carnatic kacheris, and people also anticipate this at the end as tukdas. So that is one beauty of our Carnatic music, that over the period it has really absorbed so many elements. And not only absorbed, I've also seen how some of the forms which were very trivial at a very certain point have come to become very elaborate structures. For example, I can quote one of the recent concerts of Neveli Santanagopalan sir in Mudra, where he took up a small Tirupugal and made such a big composition of it in terms of adding beautiful Manodharma, Alapana, Neraval, Swaram, and so it gained the status of one of the sub-main pieces rather than being a tail-end piece as a Tirupugal. So even the forms, you see that they do not have any particular fixed position in a concert, and if it's going to be a full Tirupugal concert, obviously every Tirupugal gains importance. That's how it is. Secondly, by itself, you also see how the composition in our system can be rendered by itself as a piece. What I mean here is that if you're going to hear a Hindustani concert, a Khyal which has got a Sthayi Antara cannot exist by itself. It has to have all the improvisations coming with it, the alap, the tan, the jod, whatever has to come with that. All the improvisation together forms a package of a presentation of a Khyal. Whereas in our system, it's like, you can compare how the great Vagekaras have been able to tell a very small story with Kalyani or a big story with Kalyani. For example, if you take, for a small story, I can give you an example of Isha Pahima. We'll be singing all that later. So where he's able to take Kalyani and give you a small presentation of that raga. But if you take Kamalamba Bhajare in Kalyani or Eta Unara, which are all very monumental, big compositions, so you can see how the same Kalyani has been used as a beautiful tool to give you a very expansive story of Kalyani. And also it's very important to note that our compositions, for example, you can take a composition like Akhilandeshwari in Dwajavanti. You actually don't need any improvisation to be attached. Of course, to show our virtuosity, we add Ragam, Neraval, Swaram, everything. But the composition by itself is so complete in itself in terms of the raga presentation. And that is something very, very unique to our system, where a composition, though we do have a lot of Manodharma to it, it can also exist by itself as a wonderful, beautiful piece. Now coming to the subject directly about the Kriti. The Kriti again is a very, very great contribution to our Carnatic music. From the time of the Talapaka composers, you see that what was earlier in the form of a Kirtana started gaining the status of a Kriti in terms of, first you see in their compositions only the bifurcation into Pallavi, Anupallavi and Charanams. And from there it took off, and at the time of the Trinity, of course, we are all so blessed that the Kriti gained so much momentum. It blossomed into such a beautiful form at the time of the Trinity. And here again, of course, I would also like to say that as Rasikas of Mylapore, we have been hearing all these compositions so many times, but I always say, Ramayana evlavati ketala alikadu. Adu mari, the compositions kekkaradu matram illa. Each time we should try to make it a process of discovery for us in terms of what all we can try to find, because there's a treasure in
every composition, and how much ever you try to discover, you unearth so much more into it. That's the beauty of all these compositions. So here again, coming back to the Kriti format, we could just say, I mean, technically or even simply to put it for a Rasika, the Kirtana form was a predecessor of the Kriti, in the sense that in the Kirtana you see that the first thing is that the Sahitya is very, very important in Kirtana. And there the melody is simple, second thing. Third thing is, of course, the melody gets repeated again and again. This is very, very significant of a Kirtana. So, and also in the Bhajana Paddhati, you would see what we call as Kirtana. Today we are mixing up both the terms. And there's also not really a very great difference in terms of saying, but these are the basic points. We'll just look into one small Kirtana to illustrate what I wanted to share with you. Shri Rama, Shri Rama, Shri Manoharama, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manoharama, Yelara Nidaya, Intai Naradaya, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manoharama, Chalara Sadaya Samitaladaya, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manoharama, Bhakta Kantudata Padmanetrudata, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manoharama, Ragavirahita Tyagarajanuta, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manoharama, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manoharama. இந்த காம்போசிஷனை நீங்கள் சஹானான்னு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களை பாட சொன்னால் you can definitely repeat it back because of the fact that it's structured in such a way that the tune is very simple. The second thing, of course, the melody is getting repeated. But we also should really look into the beauty of the fact that அவர் ஒரு லைன் தான் யூஸ் பண்ணாலும் அல்ல சஹானாவை சம்பூர்ணமாக கொண்டு வந்துட்டேன். That is the beauty of the great Vagekaras, where when they are using minimal material, they try to catch the key components of the ragam. So Sri Rama, Re, 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 that's the heart of Sahana. Re, 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 Gama, Pa, Ma, Ga, Ma, Re, Ga, Re, Sa. He doesn't say much more, but he has said it all. That's how it is. So like this you can look at all the Utsava Sampradaya, the Divyanama Kirtanas, where you see that the melody is very, very small in terms of the space taken, but then it conveys a lot. Coming to the Kriti now. The Kriti is a very, very fascinating form, I would say, because again it's, if you look at it, it is like how, four blind people are trying to touch an elephant and describe it. It's like that only. Because each one of us have one imagery of that Kriti, but no one can really tell what a Kriti is. That's how it is. Why I'm saying this is because the Kriti has taken a very dynamic form over the years. நம்ம பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுறோம். பட் அந்த பல்லவி அனுபல்லவி சரணத்துக்குள்ள எத்தனை விதங்கள், எத்தனை வெரைட்டிஸ், how much they have tried to discover in terms of expanding that form without moving out of that parameters demanded by the Kriti is a very fascinating study. ஸோ த பேசிக் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கிருத்தினா ஒரு ரோல் மாடல் உடனே தியாகராஜர் தான் நினைக்கிறோம். இந்த சென்ஸ் தட் ஒரு பல்லவி அனுபல்லவி சரணம், பல்லவிக்கு அப்புறம் அனுபல்லவி, அந்த அனுபல்லவியோட டியூன் அப்படியே சரணத்தோட பின்பாகத்தில் ரிப்பீட் ஆகிடுறது. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம் பார்க்கலாம்.
गानमूर्ते श्री कृष्ण वेणुगानमूर्ते श्री कृष्ण वेणुगानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते श्री कृष्ण वेणुगानलोल त्रिभुवन पाल पाहि गानमूर्ते मानिनी मणि श्री रुक्मिणी मानिनी मणि श्री रुक्मिणी मानिनी मणि श्री रुक्मिणी मानिनी मणि श्री रुक्मिणी मानसाप हर मर जनक तुय मानसाप हर मर जनक दिव्य गानमूर्ते चरणम नवनीत चोर नंद सकिशोर नरमित्र धीर नरसिंह शूर नवमेघ तेज नकहास हज नवमेघ तेज नकहास गज नवमेघ तेज नकहास हज नवमेघ तेज नकहास हज नरकांत गज नत्यागरज नरकांत गज नत्यागरज गानमूर्ते मानिनी मणि श्री रुक्मिणी नवमेघ तेज नकहास हज मानिनी मणि श्री रुक्मिणी नवमेघ तेज नकहास गज मानिनी मणि श्री रुक्मिणी नवमेघ तेज नकहास गज मानिनी मणि श्री रुक्मिणी नवमेघ तेज नकहास गज मानसाप हर मर जनक दिव्य नरकांत गज नत्यागराज मानसाप हर मर जनक दिव्य नरकांत गज नत्यागराज गानमूर्ते என்ன எல்லா காம்போசிஷனையும் மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி பாடிட்டேன்னு நினைக்க வேண்டாம். இட்ஸ் ட்ரைங் டு கம்பேர் how the Anupallavi's tune gets repeated verbatim. This is a very, very beautiful contribution of Tyagarajan, and in almost every composition of his, you can see this concept of the Anupallavi getting repeated in the Charana. Of course, there are exceptions about which we'll talk later. And coming to the Kriti as part of the Kacheri, because it is so dynamic in form, we see that unlike a Varnam, or ப்ராப்பராக ஒரு கச்சேரி பாடினா பத்தத்தியாக பாடினா ஆரம்பத்தில் ஒரு வர்ணம் பாடுவோம், அப்புறம் பல கிருத்திகள் பாடுற துக்குடா. ஸோ த கிருத்தி பை இட் செல்ஃப் வி கேன் சே, பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இட் இஸ் having such a wide variety, we are able to accommodate many kritis into a kacheri. And also in terms of the language, if we see, kritis
basically, or rather mostly, are in Telugu, in the sense that Tyagaraja's compositions are all in Telugu, and many of his disciples and the Vagekaras who came after the time of the Trinity opted to compose mostly in Telugu. Then of course Dikshidhar we have, who has composed in high prolific Sanskrit. Then Shyama Sastri in Telugu. Then we have Purandaradasar earlier, who composed in Kannada. Then Swati Tirunal, who has been again very, very proficient in terms of composing so many languages, and including Malayalam also. So there are multiple languages in which a kriti can occur, and that also again lends variety to the form itself. If you look at the structure of a kriti, today we talk about fusion and other things, and mix and match, everything is happening at random. But in every aspect of what the great Vagekar has composed, we see that there's a perfect amalgamation of science and aesthetics. That is the beauty. It's not about saying something just beautifully, but also having a very logical and scientific approach to what they were saying. And that's why it has stood the test of time. That's very important. Annikuda Kalakshetrala, we were having a discussion. I was a moderator for a panel discussion on preservation and innovation. And the innovation garde, it's very, very important that first thing, it should stand the test of time. That's very, very important. Secondly, நம்ம innovate பண்றது வந்து, it should be carried forward to the next generation. Then only it becomes innovation. நான் தனியாக உட்காந்து ஒன்று பண்ணிட்டு innovation, it doesn't work that way. So that way Tyagarajas, Dikshidharலாம் great innovators in the sense that they laid the path for the future of music, what was to come. And many people took cue from that, took inspiration from that, and that's what makes the innovation very, very productive and valuable. Otherwise, இப்போ அன்றைக்கி கூட ஒரு தமாஷா எக்ஸாம்பிள் சொல்லுறேன். நான் வந்து ஒரு சாப்பிட உட்காந்துட்டு நான் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுட்டு தான் சாம்பார் சாதம் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு எல்லாம் nobody can stop you. But then there is a certain way the body functions, and our great ancestors have really such a beautiful thought process, I would say. In fact, and the Kacheri Padhathingro, I also remember a recent Sumangali Prarthana that was held in the house. So I was just watching, how the combination of items that they make, it makes it so very, very sumptuous, but at the same time it does not have a taxing bearing on your stomach. Mudinjapura Alaga, then you have that shukku and that vellam, then neer more, panagam, the way that it is structured. I think that also reflects on our music, where the people like Ariyakudi have really thought about how we can make it very interesting. It can have multiple items catering to everybody. It can be sumptuous, it can be entertaining, it should be enriching. எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் பேக்கேஜ் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கா. And more than anything, if you could preserve that, I think that's the greatest contribution we are doing to our own music. இப்போ இந்த கிருதி எப்படின்னு பார்க்குறது, ஃபஸ்ட்டு பல்லவியில் ஜென்ரலி யூ ஹாவ் ஒன் லைன் இருந்தால், அனுப்பலியில் 2 லைன் டபுள், சரணத்தில் பார்த்தா 4 லைன்ஸ் ஆகிடும். இல்லை அனதர் ஆப்ஷன் இன் an ஆதி தாளம் இஸ் 2 ஆவர்த்தனம்ஸ் ஃபார் த பல்லவி, 2 ஆவர்த்தனம்ஸ் ஃபார் த அனுப்பல்லவி, 4 ஃபார் த சரணம். இப்போ நம்ம பாடின கானமூர்த்தியிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பேன். கானமூர்த்தே ஸ்ரீகிருஷ்ண வேணு கானலோல திரிபுவன பால பாகிங்கிற 2 ஆவர்த்தனம் வந்துடுது. அனுப்பல்வியும் 2 ஆவர்த்தனம், சரணம் 2 ஆவர்த்தனம். இதே மிஸ்ர சாப்புவில் பண்ணுறோம் பார்த்தேன்னா, they have generally, if you see, 4 4 8 வந்து பல்லவிக்கு வருது, அனுப்பல்லவிக்கு 8 ஆவர்த்தனம், சரணத்தில் அதை டபுள் ஆகி 16 ஆகிடுறது. கண்டத்தில் அதே மாதிரி if you take, இப்போ வந்து ஒரு பல்லவியில் 4னா அனுப்பல்வியில் 8 ஆகிடுறது, நம்ம சரணத்தில் அது 16 ஆகிடுறது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். கோட்டீஸ்வரரோட கை கூட வேண்டுமே, இதில் லதாங்கியில் பாடு. கை கூட வேணுமே கந்த நின்னருள் எனக்கும், 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 கை கூட
வேணுமே இதில் you would have seen how they were 4 avartas. அனுப்பலியில் போகிற பற்றிலாம் அது 8 ஆகிடும். அது அப்புறம் சரணத்தில் பார்த்தா 16 ஆகிடும். இந்த pattern of repeating the Anupallavi in the Charanam is something very typically Tyagaraja. Dikshadhar, who is also contemporary, அதுதான் அந்த beauty of the composer's thought process, I would say, where Dikshadhar has used the same Kalani, Kambodi, Bhairavi, Todi, everything as Tyagaraja has used. But his style of composing has been such that in every aspect, that is Pallavi, Anupallavi, Charanam, Patelna, there is no repetition of any of the melody. And each time he adopts fresh music for each portion of the song. That is something very, very special about him. And this can be seen in many compositions. தியாகராஜரோடதுலேயும் நம்ம வந்து இந்த கான்செப்ட் அவர் வந்து ஒரு சின்ன அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் த காம்போசிஷன் பாலே பாலேந்து பூஷணி இன் ரீதிகோல, அது ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தேன்னா யூ வில் நோ தட் nowhere is the melody repeated at all through the composition. Bale balendu bhushani bavaro vaga shagamani. That is the Pallavi. Anupallavi, Charanam ellam pathona, it takes a different course by itself, and nowhere you will see that repetitive nature. இப்போ வந்து பல்லவி அனுபல்லவி சரணம்ங்கிறது ஒரு வே ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரிங் த கிருதி. தீக்ஷதர், அஃப்கோர்ஸ் வி நோ தட் ஹி ஆல்சோ brought about another structure to the pallavi, where we have the pallavi and the samashti charanam. Samashti charanam வந்து சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா, where we don't have a charanam, but the anupallavi takes the role of the anupallavi charanam சேர்த்து ஒரு amalgamation ஒன்றாயிடுறது. We'll just look into one small composition of his to see how the structure is here. இதுலேயும் பார்த்தேன்னா the same concept of melody being fresh at each point of time பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குரு குஹதாரய சும சரவண பவ ஸ்ரீ குரு குஹதாரய சும சுரபதி ஸ்ரீபதி ரதிபதி வாக்பதி ஸ்ரீதிபதி பசுபதி சேவித ஸ்ரீ குரு குஹதாரய சும रागादिरहित हृदय विभावित सुरमुनि पूजित त्यागादिराजकुमार तापत्रय हर कुमार भोगिराज विनुत पाद भूदेव क्रियाबोध योगिराज योग भेद युक्त मनो लय विनोद श्री गुरु गुह तारय शोभ सुरपति श्रीपति रधिपति वाक्पति श्रीधिपति पशुपति सेवित श्री गुरु गुह तारय शोभ. Idili you also have to simultaneously note how the Samashti Charanam as well as the first section incorporate also what you call this the Madhyama Kala Sahityam. This Madhyama Kala Sahityam is something very, very unique to Dikshadhar. Madhyama Kalam is just fast or phrase appdin illa. Madhyama Kalam means where within the space of one you accommodate 2 syllables. That is the proportion in which it is done. So Shri Guru Guhangaratla Surapati Shripati Ratipati Vakpati Shitipati Pashupati Sevita Shri. Or if you take Pamarajana Palini, Pamarajana Palini Pahi Brihannayaki. Aila Samashti Charanam Kamitartha Phaladayini Karunya
யாபிருதவாகினி. ஃபர்ஸ்ட் காலம். இப்போ இந்த மத்தியம காலம். கோமள ஹிருதய நிவாசினி குரு குகமதி பிரகாஷினி சீமந்தினி நதமந்தினி ஸ்ரீ மகாதேவரஞ்சனி மரஜனபலினி. So you would see that there is a proper scientific approach even to how to accommodate that this thing மத்தியம கால சாகித்யம். இதை எல்லா கீர்த்தனையிலையும் பார்க்கலாம், ரெண்டு கலையிலையும் பார்க்கலாம். ஐம் நாட் கோயிங் இன் டு தட் பிகாஸ் ஆஃப் பாசிட்டி ஆஃப் டைம். பட் எவ்ரிவேர் ஈவன் இட்ஸ் ரெண்டு கலை, அந்த ஸ்பீடுக்கு என்ன டபுளோ அதுதான் அதில் வரும். இப்போது சம்டைம்ஸ் யூ ஆல்சோ see that it is a very illusionary kind of Madhyama Kalam, where it's not actually a Madhyama Kalam in terms of having two syllables, but then you see that there is an acceleration of the motion. For example, in if you take this Akhilandeshwari, Jambari Sambhavite, and that வந்து Janardananute Jujavanti, and the speed go Akhiland. There's a difference, but it's not actually a correct Madhyama Kala Sahityam சொல்லணும், because it does not have the syllable equation. But then that is another beautiful way he has composed. அதே மாதிரி இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் Madhyama Kala Sahityam நம்ம வந்து that's again a very beautiful thing that Dikshadhar, Shyama Shastri and Tyagarajar contemporary இருந்தாலும் they did not trade into one another's domain, but then they also showed that I can also do it. It's not that I don't know. ஸோ அப்படி பார்த்தேன்னா இந்த மத்தியம கால சாகித்யம் வந்து தியாகராஜரோட ரொம்ப ஒரு லிமிட்டெட் நம்பர் ஆஃப் காம்போசிஷனில் இந்த அழகாக நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஈஷ பாஹிமா ஜெகதீஷ பாஹிமா ஜெகதீஷ பாஹிமா. அனுப்பலி அதே மாதிரி தான் அது. சரணம் சாமாதி நிகம சஞ்சார சோமாக்னி தரணி லோச்சன காமாதி கண்டன சூத்ராமாசித பாத ஹேமாச்சல சாபனி நுமினாமரே வருமுனிவனோ தாம தியாகராஜ பிரேமாவதார ஜெகதீஷ பாஹிமா. ஒரு சாம்பிள் காமிச்சிட்டர், எனக்கும் தெரியும்னு. அதே மாதிரி இந்த சாம்பிளுக்கு where we have I'm sure all of you know that Dikshadhar composed these note to swaras. அவர் ஒரு 29 to 30 ஒன்றுமோ இருக்குது, எல்லா சுவாமி மேலேயும் இருக்குது. தியாகராஜர் வந்து ஒரே ஒரு பாட்டு தான் சாம்பிள். வரலீல கானலோல சுரபால சுகுணஜால பரித்தனில் அப்படி போகும் அது. ஸோ அவர் வந்து ஒரு பாட்டு தான் பண்ணியிருக்கார். ஸோ தட் வாஸ் அகெயின் cute was that they did understand many things, but they did not trade into the domain of something which was already specialized by the other. Then coming to the next aspect of how in Dikshadhar Kritis we also see that in the மத்தியம கலா சாகித்யங்கிறது அவரோடதுல வந்து எங்கே உபயோகப்படுத்துகிறாங்கிறது நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஈச் காம்போசிஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். சம்டைம்ஸ் யூ வுட் see that like in ஸ்ரீ குருகு இந்த பல்லவியிலேயே அது வந்துடும். சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பலுவின் சரணத்தில் மாத்திரம் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் யூ ஆல்சோ see that அனுப்பலுவி itself is a மத்தியம கால சாகித்யம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you see கஞ்சதலாயதாக்ஷி, கஞ்சதலாயதாக்ஷி அதோட அனுப்பல்லவி குஞ்சர கமனே மணிமண்டித மஞ்சுள சரணே மாமவ சிவபாச்சர சுகி பங்கஜ முகி குருகு ரஞ்சனி துரித பஞ்சனி நிரஞ்சனி கஞ்சதளாய தக்ஷி. ஸோ அண்ட் அப்புறம் சரணம் வந்து நார்மல் ஸ்பீடில் வந்துட்டு ஏகாம் ரேகாக்ஷரி புவனேஸ்வரி ஏகானந்த மிருதஜரி பாஸ்வரி ஏகாகிரமனோ லயகரி சேகரி ஏகாம் ரேஷ கிருகேஸ்வரி சங்கரி கஞ்சதளாய. அதே மாதிரி இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஆல்சோ would like to share about the beautiful aspect of mudra that is putting in their signature into the composition.
தியாகராஜர் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமே கொடுக்கல. சரணத்தோட கடைசி லைனில் தான் அவரோட முதிரை இருக்கும். நான் தீக்ஷதரோட முதிரை குருகுகை எங்கே வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அது வந்து இன்பிட்வீன் எங்கே ஒன்றா வரல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீகாந்திமத்தில் பார்த்தா பல்லவிலே வந்துடும், ஸ்ரீ குருகுஹ ஜனனி, அங்கேயே வந்துடுறது. நம்மளோட ஸ்ரீ குரு பாடல ஸ்ரீ குரு குஹ அங்கேயே வந்துடுத்து. சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி இந்த சரணம். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி அலர்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வேர் ஹி ஹஸ் புட் த முத்ரா. The greatest contribution that Tyagaraja has done to Kritis is the incorporation of Sangatis. In fact, the Sangati is something which is absolutely unparalleled in any part of the world. And இந்த கிருத்திக்கு வந்து இந்த சங்கத்திங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹைலி சாஃபிஸ்டிகேட்டட் லெவலில் அவர் வந்து அதை டெவலப் பண்ணி எடுத்துன்னு போனார். திஸ் கான் பி செட் ஆஃப் தீக்ஷதர் ஆர் ஷியாமா சாஸ்திரி, பிகாஸ் தீக்ஷதரில் இன்ஃபேக்ட் தேர் ஆர் நோ சங்கத்திஸ் அக்கார்டிங் டு த சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷனி. பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சங்கதியாக போட்டே ஆனோங்கிறதுக்காக ஒன்றை வந்து ஏதோ ஒரு கேப் விட்ட இடத்துல ஏதோ ஒன்று புகுத்தி ஒரு சங்கத்தியை பண்ணிடுறோம். தட்ஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ வேர் தெர் இஸ் அ சைலன்ஸ் வி ட்ரை டு புட் இன் அ பிரிகா அண்ட் மேக் இட் அ சங்கதி. பட் இன் த கேஸ் ஆஃப் தியாகராஜர் வி see that he himself has given us that beautiful structure of sangatis through his compositions. For example, if you take the composition மருகேலரா, ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். அவரோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கதியை டெவலப் பண்ணுறதுலையும் there have been so many methodologies of doing. இப்போ வந்து மருகேலரா ஓ ராகவா அப்படின்னு 2 போர்ஷனாக அதை எடுத்துட்டோன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் அவர் பார்த்தீங்கன்னா மருகேலராவை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறார், ஓ ராகவாவில் சங்கத்தி போடுறார். இதே ரிவர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஆடமோடி கலதையில் பார்த்தோன்னா ஆடமோடி கலதையில் சங்கதி போடுவார், ராமையா மாட்டாவை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கார். ஸோ இட் ஆல்சோ இண்டிகேட்ஸ் தட் சம்திங் ஹேஸ் டு பி கான்ஸ்டன்ட். கச்சேரியில் எல்லாத்தையும் போட்டு ரேட்டில் பண்ணக்கூடாது, சம் ஸ்வராஸ் ஹேவ் டு பி கெப்ட் இன் த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்ங்கிற மாதிரி இது ஒரு இண்டிகேஷன் ஃபார் அஸ். இப்போ மருகேலரா ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக பார்க்கலாம். ஐ சிங் எவ்ரிதிங் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். மருகேலரா ஓ ராகவா, மருகேலரா ஓ ராகவா, மருகேலரா ஓ ராகவா, மருகேலரா ஓ ராகவா, மருகேலரா. So here, and also there's a reason மருகேலரான் மாத்திரம் இல்லை, மருகேலரா தான் இந்த ஜெயந்தஸ்ரீ உட்காண்டிருக்கு. அதனால தம ப மக ச, that is the key there. So he doesn't want to tamper with that and keeps on indicating that again. That also we see in the Kiranavali piece where he done yeti yochanalu chese ura, yeti yochanalu sapa. Sapa is the key of Kiranavali. Otherwise you will be imagining it is Kiravani, which is very much more powerful than Kiranavali. So he keeps on, throughout the composition you'll see he keeps reiterating that phrase and doesn't disturb that. Noti matajan, adhe mari mendu churulalo venugati sasapa, everywhere. Then under kota, so everywhere the sapa keeps coming to you. அதே மாதிரி ஆடமோடியில் பாருங்கள், இந்த ரிவர்ஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹவு த ஆடமோடியில் சங்கதி கம்ஸ், த செகண்ட் போர்ஷன் ரிமைன்ஸ் த சேம் வித்தவுட் பீங் டேம்பர்ட். ஆடமோடி கலதேராமைய மாட்டலாடமோடி கலதேராமைய மாட்டலாடமோடி கலதேராமைய மாட்டலாடமோடி கலதேராமைய மாட்டலாடமோடி கலரே. இதையே வந்து ஒரு மெத்தாடிக்கலாக ஒரு கான்செப்டோட டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்குறது ஏதாவனரால் வி see that it's one of the most beautiful way of gradual development of a sangati. ஏதாவனரா நீலக்கட நீக்கோ ஏதாவனரா
நிலக்கட நீ ஏத்த உணர நிலக்கட நீ ஏத்த உணர நீலக்கட நீ ஏத்த உணர நீலக்கட நீ ஏத்த உணர நீலக்கட நீ இதில் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டே இருக்குது. வேர் ஹி ஹஸ் ஷோன் ஏத உணர நிலக்கட ரீ 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 ரெண்டாவது நிலக்கட க க க ரெண்டாவது சங்கதி. மூணாவது மாவை விட்டுட்டார், பாக் பேட்டர். அது ஏன் அப்புறம் யோசிக்கலாம். நீலக்கட நீ பாப்பா பாப்பா மூணாவது நீலக்கட த த த த நெக்ஸ்ட்டு. அப்புறம் நீயும் விட்டுட்டார். நீலக்கட நீ சா 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 நெக்ஸ்ட்டு. அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ now we have to round off the ragam and come back. And anyway, wherever we go from our home in the morning, we come back to the home only. We can't be loitering around anywhere. அந்த பிரின்சிபிள் தான் எங்கேயோ ஆதார ஷட்ஜன் தான் இந்த ஹோம் இங்கே. ஸோ நீ எங்கே வேணாலும் சுற்று கடைசியில் you have to come back to the sa. That is the concept. So நீலக்கட நீ வந்துடுறார். இதில் இந்த ராக லக்ஷணத்துக்கு நிறைய, இன்ஃபேக்ட் வை டு வி சே தட் சில்ட்ரன் ஷுட் லேர்ன் so many compositions in a particular ராகங்கிறதுக்கு the sheer reason that you understand all the entire லக்ஷணம் of the ராகம் through the composition. இதில் மாவண்ணி அவர் நியாசமாக எடுக்கலை. ஸோ which means that according to his lakshana the ma and ni are not nyasaswarams. Of course today with the lot of Hindustani influence we cling on to the ma and ni only most often in Kalyani, and we try to do a lot of varjim and other things. I mean, it's a matter of change over time. That is a different thing. But these kinds of indication and how to develop also we could see. Adhe mari within one line how he can capture the entire arohanam of a ragam garthukku ஒரு beautiful example we can see in Kaligi Unte. கலியுண்டையில் பாருங்க, இதோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகாமல் ஒரு பர்டிகுலர் லைன் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வாட்டி பாடியிருக்கிறதுலே அவர் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு. எப்படி பண்ணுறாரு பார்க்கலாம். கலிகி ஷட்ஜமோ ஹோம் கலிகியுண்டே ரீ கத க க க க க அதான் ரெண்டாவது. கல் ஒரே லைன் தான், பட் பாருங்கள் ப்ரொக்ரெஷன் எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு. கல் மா கல் கோ நோ பா நோ நோ அதுலேயே கண்டினியூஷன் காமித்த பல தாத தனி த சா. ஸோ சரி கம பதனி சா எல்லாத்தையும் ஒரே லைன்லேயே காமிச்சிட்டார். சி த அதர் வே ஆஃப் காயினிங் அ பியூட்டிஃபுல் சங்கதி. கலி இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டால் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் அகெயின் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பேக் ஹோம். அதுதான் கலிகியுண்டே கதய கல் கோனோ கமித்த பல ஆய வந்தாச்சு, சேஃப்லி லேண்டட், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரியும் சங்கத்தீஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் வேர் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், பட் இன் த ஒன் phrase itself you can capture the entire gamut of the ragam. Like this we can keep on and on about his compositions itself. இப்போ moving away from sangatis, we see that after the time of the Trinity,
இன்ஃபேக்ட் எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு கேள்வி வரும், இவா எல்லாத்தையுமே ஆல்மோஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டா போல இருக்குது, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஆகிடுறது. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் add-ons. What can we add on to what has already been composed by the Trinity ன்னு ஒரு கேள்வி வருது. Because the composer is always in search of creativity. That you have to understand. And there have been composers at every point of time. There are composers coming in. நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்தேன்னா ஒரு good example of I would say Sri Maestro Lalgudi Jayaraman, where he was, I would say, very intelligent enough in the sense that இவ்வளோ கிருத்திகள் இருக்குது, திருப்பி கிருத்தி பண்ணி என்ன பண்ணுறதுன்னு he created a wonderful group of, or one wonderful set of tillanas as a treasure for us. So these kind, how intelligently they can capture areas which have been left unexplored, அது ஒரு போர்ஷன். இப்போ கிருத்தியிலேயே இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இந்த கிருத்தியில் சங்கதி போட்டாச்சு, இதில் சின்ன கீர்த்தனை பெரிய கீர்த்தனை எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது ஃபர்தர்னு பார்க்குறது. Some people have incorporated what we call as the chittaswarams in that. சிட்டஸ்வரங்கிறது அந்த ஒரு சின்ன பேசேஜ் ஆஃப் ஸ்வராஸ் விச் கேன் கிவ் யூ an explicit picture of the gamut of the ragam. ஸோ அந்த சிட்டஸ்வரம் என்னென்னா இட் ஆட்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் lilt to that whole composition. ஒரு இன்னும் ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறது இந்த சிட்டஸ்வரம். இப்போ தியாகராஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்போசிஷன்ஸில் நம்மளுக்கு சிட்டஸ்வரம் இருக்குது. பட் யூ ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் for many of the compositions that we hear, the chittaswaram has not been composed by Tyagarajar. For example, if you take the Shobilu Saptaswara, which has got a beautiful chittaswaram, that was composed later by Valajapet Krishnaswamy Bhagavatar. So like that you see that many compositions have got this kind of an add-on chittaswaram by later people. அண்ட் லேட்டர் பீப்புளுங்கிற அதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, இதர் சிஷ்ய பரம்பரையில் இருக்கணும், இல்லை தே ஷுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் த கம்போசர். இல்லாட்டா இந்த சிட்டஸ்வரத்துக்கும் அந்த பாட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷோபில்லூர் இட் ஃபிட்ஸ் ஸோ வெல், யூ சீ இன் தட் அனுப்பல்லவி, and it's probably one of the longest chittaswarams also, I would say, because it covers 16 avartas, whereas generally you have 2 or 4 avartas தான் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு சிட்டஸ்வரம் அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீமதி சல்லகள் எடுத்தோன்னா சின்ன சிட்டஸ்வரம் கவி மாத்ருபூத்தையோட காம்போசிஷனில் நீமதி சல்லகனு ப்ரோ சுட நீ மதி சல்லகனு ப்ரோ சுட, அதில் சரணம் அது அனுப்பலை முடிஞ்சு சிட்டஸ்வரம் பத பச ச பச நி த ப ப க ரி ச நி ச ம க ரே க ம ப த ம ப க ரே க ம ப த நி ப த ம ப க ம க த ப ம க ச க ரே க ம ப ப க ரே க க ம நி ச ம க ரே க ம ப த ம ப க ரே க ம ப த ப ச நி ச க ரி ச ரி ச நி ச க ரே க ம க ரி ச க ரி ச நி த ப ரி ச நி த ப ப க ரி ச க ரே க ம நி ம தி சல்லக. Or if you take GNB's composition in Nadina Kanti, நீ பகதமேகதி, அதில் பூவனத்ரய வசகரிச சனி பபனி பபகரி பபகரி சனி சகரி மபன் சகரி நிரி நி பசனி பனி பசகரி மபன் சகரி மகரி நீ பகதமேகதி. இது மாதிரி நிறைய சிட்டஸ்வரம் நம்ம பார்க்கலாம். ஆனந்தாமிருத கஷ்ணியில் சக ம பனி சனி நி ப ப மக ச ப நி சக ம ப ம மக ச க ம ப க ம பனி பனி சக ச நி ப ம மக ச சனி ப மக க ஆனந்தாமிருத கஷ்ணி. ஷோபில்லு எல்லாருக்குமே கேட்டிருக்கோம், பெருசாக போகும் அது. பட் அகெயின் அந்த பெருசாக போகிறதுலேயும் அந்த ஒரு ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு அந்த ஃபீலிங் யூ சி சாப்பா நாசகதூலயந்தோ ச பனி சனி பபகனி பபகரி சனி ச மக பபனி ப சனி கரி ச கரி ச க பபனி ச ப சனி பபனி நி
ba ni pa ma ga ma pa sa ba ma ga re sa sa ma ga re sa sa ni pa ma ga re sa sa ga ma pa sa ni pa ma ga re sa sa ni sa ga re sa ma ga re sa pa ma ni pa ga re sa ni pa ba ga re sa ni pa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ni sa ga re sa ma ga re sa ni pa ni sa ga re sa ma ga re ga ma ni ma pa sa ni pa ma ni sa ga re sa ga ma pa ni jo billo. Though it was composed by somebody else, நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டேன், because the both of them they gel so beautifully together and become beautiful as one. இதுலேயே வந்து சிட்டஸ்வரம் கம்போஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபர்தர் என்ன பண்ணலான்னு ப்ராபப்ளி சம் அதர் கம்போசர் தாட், அண்ட் தட்ஸ் வை வி காட் வாட் வி கால் as the ஸ்வர சாகித்யம். Swara Sahithyam again is a very beautiful concept where you have a passage of swarams and corresponding to that passage of swaram you have a Sahityam, and the Ganakrama of course is that அந்த ஸ்வரத்தை வந்து அனுப்பலைக்கு அப்புறம் நம்ம பாடுறது, சரணத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த சாகித்ய போர்ஷனை பாடுறது. I will just sing one ஸ்வர சாகித்யம் for you. இந்த ஸ்வர சாகித்யம்ங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம இந்த ஷியாமா சாஸ்திரியோட பரம்பரையில் சுப்பராய சாஸ்திரி வள்ளம் பார்த்தல, ஜனனி நின்னுவினா, அதே மாதிரி துருசுகா, காமாட்சி வராளி எல்லாத்துலேயும் நம்ம இந்த ஸ்வர சாகித்ய கான்செப்ட் பார்க்கலாம். The one I am taking now, it's a lot more meaningful in terms of how the Swara Sahityam also becomes a Swarakshara at many places. The Jagadishwari, which I also mentioned earlier, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோகனத்தில் இருக்கு. அதில் வந்து இந்த தெய்வத்த ஸ்வரத்தை அவள் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறா, அதே மாதிரி இந்த தெய்வத்த ஸ்வரத்துக்கு சாகித்யத்தை எப்படி கொண்டு அமைக்கிறாங்கிறது ரொம்ப ஒரு அழகான விஷயம். திருவாரூர் ராமசுவாமி பிள்ளையோட காம்போசிஷன். I'll sing only the Swara Sahityam passage. Da pa ga re sa re ga da pa ga pa re ga re da pa da ga pa re ga pa da da re sa ga re ga pa ga re da sa re ga re sa da re sa re ga da ga re da re ga da எப்படி வரும் அந்த ஸ்வரம். அந்த தாங்கிற வர இடத்துலலாம் அவர் எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்கார் பாருங்க. அதே இடத்துல அந்த தாங்கிற வார்த்தை வர மாதிரி தாரணீதனில் அடுத்தாறு கூதவி செய்ய தாயுன்னை விடவே உள்ளதா தாமதம் இன்றி வேத புரிதா சனகருளிந்த எல்பதரிதா பேரிதாவரம் தா அப்படி பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி தெய்வத்தை வந்து மோகனத்துக்கு அவர் வச்சு பண்ணியிருக்கார். ஸ்ரீ காமாட்சி வசந்தால பார்த்தேன்னா மாகரி தனி சாரினி மாக மத மாக மாகரி சனி சகம நிதனி சமாகரி நிதனி மா நிதமா சமாகரி சனி. அதுக்கு எப்படி அக்ஷரத்தை சேர்த்து கொண்டு இருக்கார். மாநிலன் தனில் தேவினின் மகிமையை சொல்ல மாலையானாலும் ஆகுமா உனக்கு சமானமேனி தெய்வமா நிஜமா குமாரனே ரக்ஷி காமாக்ஷி. எப்படி திங்க் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம ரசிக்கணும் கச்சேரியில். அதே மாதிரி இந்த சொல்கட்டு யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். சொல்கட்டுனாலே நம்மளுக்கு நடராஜர் தான் ஞாபகம் வரும். அண்ட் தேர் ஆல்சோ யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு
in certain compositions very appropriately the solkat has been used. So ஒரு சிவ தாண்டவமோ ஒரு சிவன் அசோசியேட்டட் காம்போசிஷனாக இருந்ததுன்னா அங்கே தான் அது வந்து உச்சிதமாக இருக்கும். அதை பியூட்டிஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சி இன் ஆனந்த நடன பிரகாசம் நம்மளோட தீக்ஷதரோடதில் அது வந்து ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் இன்டர்வோவிங் ஆஃப் த ஸ்வரம் அண்ட் த சொல்கோட்டு சேர்ந்து வர மாதிரி வரும். பா நீ நீ ச மாக கரி ச சா நீ நீ ஜம் தரி த ச மாக ம ப நீ மாக த தண த க மாக ம ம ப சா நீ நீ த ஜம் தரி ப மாக ததிங்கிண தோமானந்த. அதே வந்து நம்ம நீலகண்ட சிவனோட ஆனந்த நடமாடுவார் திரையில் பார்த்தீங்கன்னா தச்சோ தகஜோ தகதிமி தளாங்கு தகதிங்கிணத்தோம் தளாங்கு தகதிங்கிணத்தோம் தகதிமி தகதிங்கிணத்தோம் என்ற ஆனந்த நடமாடுவார் தில்லை. ஆனந்த நடமாடுவார் தில்லை எப்படி ஆடுறாருங்கிறத தச்சோ தகஜோ தகதிமி தளாங்கு தகதிங்கிணத்தோம் தளாங்கு தகதிங்கிணத்தோம் தகதிமி தகதிங்கிணத்தோம் என்ற ஆனந்த நட்டமாடுவார் தில்லை தில்லை. அந்த சொல்லிலேயே we can see that how the imagination of or the imagery of dancing is portrayed. இப்போ வந்து another thing இந்த ஸ்வராட்சரத்தில் நம்ம வந்து இந்த ஸ்வர சாகித்யத்தில் பார்த்தோம். அதே மாதிரி நிறைய அந்த காம்போசிஷன்ஸில் அந்த ஃப்ரேஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கோயின்சைட் வித் த ஸ்வரம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்வராட்சரங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் இந்த காமனாகவே நம்ம நவராக மாளிகை எடுத்துனோம்னா பதசரோஜ பதசரோஜ இஸ் அ வேர்ட், பட் பதசா அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் கோயின்சைட்ஸ் வித் த ஸ்வரா பதசா. ஸோ தட் இஸ் அ பியூட்டி தட் ஹி ஹஸ் இமேஜின். அதே மாதிரி நம்மளோட பாப்பநாசம் சிம் எடுத்துட்டேன்னா சாமகானலோலனே சாமகானல சாமகாங்கிறது மூணும் பார்த்தேன்னா ஸ்வராட்சரமாக அமையிறது. அதே மாதிரி நீ சரி சாட்டி நீ சரி சாட்டி வேல் புலேவ அந்த பாட்டில் நீ சரி சாட்டி வேல் புலவரம் இல்லை நீங்கிறது நீங்கள் இடத்துல சரி இது மாதிரி ஸ்வராட்சரங்கள். இது வந்து நிறைய நம்ம தேடினோன்னா நிறையா கண்டுபிடிக்கலாம். வேர் தே ஹவ் ட்ரை டு bring about a amalgamation of the swaram and the sahityam. That is again a very great brilliance, I would say. அதே மாதிரி இந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா எல்லாருமே they were proficient in their own languages. For example, Teluguல தான் you see most of the Tyagaraja compositions are there. But சன்ஸ்கிருத்லேயும் அவர் பண்ணியிருக்கார். Sometimes as a matter of excellence in language, you see that he blends the two. But in the blending என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா they should blend seamlessly. That is very very important. ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்ப்பேன் எப்படியா சேர்த்தே தீருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்த்தேன்னா அது ஒர்க் ஆகாது. அது வந்து ஒன்று வந்து இன்னொன்றில் ஃப்ளோ ஆகணும், அந்த இன்னொன்று பேக் திருப்பி அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ளோ ஆகிறது தான் அதோட அழகு. அதில் இந்த பாலே இந்த பூஷணிலேயே பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஃபுல்லி பல்லவி அனுப்பல்லவி வந்து சன்ஸ்கிருத்தில் தான் இருக்குது. இப்போ சரணம் எடுத்துட்டேன்னா இன்ஃபேக்ட் நம்ம கச்சேரியில் கேட்குறது we never tend to pay attention to all that, and probably it's so beautiful that we don't understand the transition also. அப்படி கூட இருக்கலாம். So here Rame Pranatharthi Harabdhi Rame Devakamini Lalame Tyagaraja Bhajana Sakame Durjana Ganabhime. இது வரைக்கும் அவர் சன்ஸ்கிருத்தில் தான் இருந்தார்.
నామనసూనని చరణమూల సదానే మాముతో పూజ చేసితిని. அங்கே மாத்திரம் தெலுங்கு. அப்புறம் ராம சோதரிவை வெலசீல ஸ்ரீ ஷாமளே தர்ம சம்பதனி பாலே. See how beautifully it flowed one into the other. இதில் வந்து நம்ம மணிப்பிரவாள சக்கரவர்த்தின்னு கூட சொல்லலாம். தீக்ஷிதர் வந்து ஒரே ஒரு பியூட்டிஃபுல் காம்போசிஷன் கர்நாடக காப்பியில் பண்ணியிருக்கார். வேர் ஹி ஹஸ் இன்டர்வோவன் சன்ஸ்கிருத், தமிழ், தெலுங்கு மூணுத்தையும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கார் ஒரு பாட்டு. I'll just read out the words because more than singing that will be more explicit. வெங்கடாச்சலபதேங்கிறது சன்ஸ்கிருத், நின்னு நம்மிதி, வேகமே நன்னு, ரக்ஷியுமையா, பங்கஜாசன பிரமுகாதி வினுத ஒரு பக்கம், పదమునాశ్రయించి వారికెల్ల సంకటములు తీర్చి సంపదలిచ్చి మంగళం పొరుందియ పులివలத்தில் விளங்கும் வெங்கடாச்சலபதி. சரி, ஹவு பியூட்டிஃபுல்லி இஸ் டன். இதெல்லாம் கேட்டு அனுபவிக்கணும் நம்ம. அதே மாதிரி இந்த ஒரு பக்கம் வந்து இந்த மியூசிக்கல் பியூட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்குறது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம். இது எல்லாருக்கும் காமனாக தெரிஞ்சது தான் இந்த இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் த முத்ரா. இதில் முத்ரைங்கிறது ஒன்று வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த சிக்னேச்சர் ஆஃப் த கம்போசர். இன்ஃபேக்ட் தீக்ஷிதர், ஷாமா சாஸ்திரி, தியாகராஜர் I would say were very intelligent. I always say to incorporate their mudra. இன்றைக்கி எல்லோரும் யாரோட காம்போசிஷனும் எடுத்து வச்சுன்றது என்னோடதுங்கிற இதில் இந்த ப்ராப்ளமே வராது. ஏன்னாக்க தியாகராஜர் அங்கே அப்பட்டமாக தன்னோட சிக்னேச்சரை போட்டுட்டார். அதே மாதிரி குருகுஹான்னு அவர் போட்டுட்டார். நீங்கள் அதே மாதிரி காப்பி ஒன்றி பண்ணி குருகுஹா போட்டுக்கலாமே தவிர அவரோட காம்போசிஷன் உங்களோடதுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் தேர் ஹவ் ஆல்சோ பீன் சம் கம்போசர்ஸ் ஹூ ஹவ் abstained from this concept of putting their mudra also, like we see in the case of later composers like பாபநாசம் சிவன் or GNB sir, லால்குடி சார் கூட பார்த்தீங்கன்னா முதிரை இருக்காது இந்த காம்போசிஷன்லையுமே. தட் இஸ் தேர் பர்சனல் சாய்ஸ். பட் வி see that in the case of these people like புரந்தரதாசன் பார்த்தா புரந்தரதாசருங்கிறது அந்த காம்போசிஷனில் வரும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நாராயண தீர்த்தர்னு அந்த பேர் வரும். அதில் தியாகராஜர், குருகுஹா, அதே மாதிரி சுவாதி திருநாள். அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ தட் he has used what we call as bahunama, that is many names are there, all sounding similar. எல்லாமே லோட்டஸை சிம்பிளைஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ பத்மநாபா, ஜலஜனாபா, சரோஜனாபா, இது மாதிரி. ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் மே பி கன்ஃபியூசிங். ஆனால் பட் பத்மநாபா தான் மோஸ்ட்லி இவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி இந்த ராகமுத்ரை நிச்சயமாக சொல்லியே ஆனோம். எனக்கு ராகமுத்ரைங்கிறது தீக்ஷிதரோட ஒரு பெரிய ஒரு மான்யூமெண்டல் கான்ட்ரிபியூஷன். இந்த ராகமுத்ரையில் வந்து இந்த பேரை இன்கார்பரேட் பண்ணுறது மாத்திரம் இல்லாமல், ரெண்டாவது அஃப்கோர்ஸ் சாகித்யத்துக்கு பொருந்திய அந்த இன்கார்பரேட் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல புகுத்தணும்னு பண்ணாமல் அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த சாகித்ய அர்த்தத்தோடு அது வரும். அது ஒன்று. மூணாவது, இட் ஆல்சோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தோன்னா சில ராகங்களுக்கு நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீ குருகு சிம்பிளாக நம்ம சுத்த சாவேரின்னு சொல்லிடுறோம். பட் அவர் வந்து தேவக்ரியா அப்படிங்கிற அந்த ராகத்தை சொல்லியிருக்கார். அந்த பாட்டிலே அது இருக்கிற போது வி கெட் தட் எவிடன்ஸ். அதே மாதிரி இஃப் யூ லுக் அட் மீனாட்சி மேமுதம், நம்ம சிம்பிளாக பூர்வி கல்யாணின்னு சொல்கிறோம். பட் அவருக்கு அது கமக கிரியா அப்படிங்கிற பேர் கொடுத்துருக்கு. அந்த கமக கிரியா வந்து அந்த சாகித்யத்துலேயும் இன்கார்பரேட் ஆகுதுனால நீங்கள் வந்து எதையும் மாற்ற முடியாது அதில். ஸோ அது மாதிரி ராகங்களோட பேரை வந்து அழகாக பூத்தி அவர் பண்ணியிருக்கார். ஸோ யூ ஆல்சோ ஃப்ரம் த காம்போசிஷன் யூ கெட் டு நோ, பட் தேர்ஸ் ஆல்சோ ட்ரிக் இன்வால்வ் ஹியர் தட் you won't know where the raga mudra is happening. It may happen at any portion. For example, ஒரு அம்பாள் கீர்த்தனையாக இருந்தால் எல்லா வேர்ட்ஸுமே ராகம் மாதிரி சவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாதங்கி ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி, அது பார்த்தீங்கன்னா ரமா மனோஹரி ராகேந்து சேகரின்னு வரும். அந்த ரமா மனோஹரி தான் அந்த ராகம் பேர். ஸோ ஓரளவுக்கு ஞானம் இருந்தால் தான், இல்லாட்டா வேறு எதையாக நம்ம நினச்சிட்டு பேரை வச்சுன்னு நம்மளே ஏதோ ராகம் நினச்சிட்டு இருப்போம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீ குருகு அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா only the portions where the ragam occur, I will just show it to you. Shri Guru Guhataraya Shuma Bhudeva Kriya Moda Devakriyan வருது. அதே மாதிரி மீனாட்சி மேமுதம்ல வந்து மீனாட்சி அதில் வந்து
கமக கிரியே நிதமா. அது ரொம்ப அழகாக வருது. கமக கிரியை அந்த வார்த்தை வரதே பார்த்தாலும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செட்டிங்கில் இருக்கும் அது. இப்போ ஆனந்தாமிருத கஷ்ணி அமிர்த வஷினி ஹராதி பூஜித சிவ பவானியானன் அமிர்த வர்ஷினி. மாமவ மீனாட்சி மாமவமே வராளி வேணி மாமவ. அதே மாதிரி அர்த்தநாரீஸ்வரம் அர்த்தநாரீஸ்வரம் ஆராதயாமி சததம் அத்ரிபிருகுவசேஷ்டாதி முனி பிருந்த வந்திதோ ஸ்ரீயர். அதில் வந்து குமுத கிரியா ராகனுத்தம் குமுத கிரியா ராகனுத்தம் ஆகமதி சன்னுத்தம். அது பட் போகும் அதுக்கப்புறம். ஸோ அந்த குமுத கிரியா அப்படிங்கிற அந்த ராகம் அது வழியாக நம்மளுக்கு தெரியறது. கலாவதி கமலாசனவதி, அதில் கலாவதி அது பார்த்தாலும் இந்த ஓப்பனிங் ஃப்ரேஸ்லேயே வந்துடும். கலாவதி கமலாசனயுவதி கல்யாணம் கலயது சரஸ்வதி கலாவதி கமலாசனயுவதி. இதை சொல்கிற போது simultaneously I would also like to draw the attention that kritis stand by as excellent not only in terms of the musical aspects but also in terms of the poetical excellence. இது ஜஸ்ட்டு படிக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் அந்த இப்போ பாடின அந்த பாலே பாலந்தி கூட பார்த்தேன்னா ராமே பிரணதார்த்தி ஹராப்தி ராமே தேவகாமி நீலலாமே தியாகராஜ பஜன சக்காமே துர்ஜன கண பீமே அந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கோம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த பொய்ட்ரி ஆர் த லிரிக்கல் கண்டென்ட் இதை வந்து படித்தாலே அழகாக இருக்கும். கலாவதி கமலாசன யுவதி கல்யாணம் கலயது சரஸ்வதி பலாபல மந்த்ரார்ண ரூபிணி பாரதி மாத்ருகா ஷரீரிணி மலாலி விதாரிணி வாக்வாணி மதுகரவேணி வீணாபாணி சரணம் சரத்யோத்ஸ்னா சுப்ராகார சசிவதனா காஷ்மீர விஹார வரசாரத பசாங்குஷதரா வரதா அபய பாஷ புஸ்தககரா சுரார்சித பதாம்புஜ சோபனா ஸ்வேத பங்கஜாசனா சுரதனா புராரி குருகுஹ ஹிருதயரஞ்சனி முராரி ஸ்னுஷா நிரஞ்சனி கலாவதி. இது வந்து ஒரு படித்தாலே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, பாடினா இன்னும் அழகாக இருக்கும். வாட் ஐ வாண்ட் டு எம்ஃபசைஸ் இஸ் தட் our great Bhagyakaras, there's been a perfect balance of this beauty in Sahityam as well as the beauty in the melody. That's why I wanted to share. Maybe we'll just have time to sing this to see how the Sahitya and the melody complement so beautifully in a composition. कलावती कमलासन युवती कलावती कमलासन युवती कल्याणं कलयतु सरस्वती कलावती कमलासन युवती. बल बल मंत्रार्ण रूपिणी भारती मातृका शरीरिणी मलालि विदारिणी वाग्वाणी मधुकरवेणी वीणापाणी कलावती कमलासन युवती. चरणं शरज्योत्स्ना शुभ्राकार शशिवदना काश्मीर विहार वर शारद पराङ्कुशधर
வரதா அபய பாஷ புஸ்தகர சுரசித பதம் பூஜ சோபன ஸ்வேத பங்கஜசன சுரதன புராரி குரு குஹ ஹிருதய ரஞ்சனி முராரி ஸ்னுஷா நிரஞ்சனி கலபதி கமலாசன யுவதி. அதே மாதிரி த மூட் ஆஃப் த சாகித்யம் அண்ட் த மூட் ஆஃப் த ராகம் ஆல்சோ ஷுட் காம்ப்ளிமெண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி. அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இவரோட கோட்டீஸ்வரரோட காம்போசிஷன் எடுத்து பார்த்தோன்னா, அந்த ஏதையா கதி அப்படிங்கிற காம்போசிஷனில் அவர் வந்து தன்னோட ஒரு ஆகனியை சொல்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை அதில் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதை எப்படி அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறது பார்த்தா, ஏதையா கதி என்ன சலநாட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். இட் சவுண்ட்ஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல், காம்ப்ளிமெண்டிங் த மூட் ஆஃப் த லிரிக்ஸ் இட் செல்ஃப். தட் ஏதையா கதி எனக்கேதையா கதி எனக்கேதையா கதி எனக்கேதையா கதி எனக்கேதையா கதி மாதயாநிதி உமாபதி சுகுமாரவர குணநிதி நீதானல்லது வேறதையா கதி. சரணம். பேதையே நின்னருள் காட்டாது என்னோடேதையா விளையாட்டா பூதல சலநாட்ட நின்றாழ்தான் கதி புகழ் கவி குல்ஜர தாசனுக்கு வேறதை யாகதி எனக்கேதையா கதி. Many times in a kacheri with all the Mrudangam and the violin, we tend to lose the spirit of the composition. Again, of course, that is a part of the concert structure. We cannot do anything about it. But the feel that each composer has poured into the composition is something to be experienced. Finally, I just like to wind off with Yati, another a matter of prosody that we see in the compositions. இந்த தேவாரங்காரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொண்டல் கூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஒரு வார்த்தை அதுலேருந்து இன்னொன்று சேர்க்கறது இன்னொன்று சேர்க்கறது. ஸோ பட் ஒன்று சேர்க்கறதுல என்னென்னா அந்த தனி வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் உண்டு, ஒன்று சேர்க்குறதும் அந்த அர்த்தம் வந்து பில்டப் ஆகிட்டே போகும். இதை நம்ம வந்து இவர் தீக்ஷிதரோட காம்போசிஷன்ஸில் ரொம்ப அழகாக பார்க்கலாம். தியாகராஜ யோக வைபவம். தியாகராஜ யோக வைபவம் சதா சிவம் தியாகராஜ யோக வைபவம். இப்போ வந்து the yati of the diminishing order. அகராஜ யோக வைபவம் ராஜயோக வைபவம் யோக வைபவம் வைபவம் பவம் வம் தியாக. வீட்டுக்கு போய் இதோட மீனிங்கை பாருங்கள், போக்கான்னு சொல்ல டைம் ஆகிடும். அதே மாதிரி
அதோட ரிவர்ஸ் கான்செப்டை சரணத்தில் பண்ணியிருக்கார். शिवशक्त्यादि सकल तत्त्वस्वरूप प्रकाशं स्मॉल टू बिग शं प्रकाशं स्वरूप प्रकाशं तत्त्वस्वरूप प्रकाशं सकल तत्त्वस्वरूप प्रकाशं शिवशक्त्यादि सकल तत्त्वस्वरूप प्रकाशं त्याग. என்ன ஒரு பிரில்லியன்ஸ் பாருங்க. அதே மாதிரி சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். நம்ம ராமணி சமானவர் பார்த்தோன்னா தியாகராஜரோடதில் நம்ம சேகரத்துலேயும் ஒரு அர்த்தம் சமானமே வரும் நீ சமானமே வரும். அந்த நீ யாரு? ராமணி சமானமே வரும். இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம். To sum up, I would like to say that the Kriti as a form which has been given to us by our great Vagekaras is a priceless treasure, I would say, because the more you go deeper into it, the more you unearth many valuable things from it. And இதில் அழகு என்னென்னா ஒத்தொத்தரும் அந்த கிருத்தியை ஒரு டைமென்ஷனில் பார்த்ததுனால தான் இவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் கிருத்தி கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஒரே தியாகராஜரே அதை பல விதமாக பார்த்துருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் ஃபார் மை ஃபெலோஷிப் தட் வாஸ் த சப்ஜெக்ட் ஐ ஹேட் டேக்கன் ஆஃப் த ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் த கிருதி as explored by தியாகராஜர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிருதியை பல்லவி அனுப்பலி சரணம்னு அவர் கோடிஃபை பண்ணாலும் அவரே பல விதமாக அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கார். தீக்ஷிதர் பார்த்தேன்னா அதே கிருதி பல்லவி அனுப்பலி சரணத்தை அவர் விதத்தில் பண்ணியிருக்கார். ஷியாமா சாஸ்திரி in a different way. And how the later composers have tried to improve upon it by adding many things like, as I said, Swaraksharam, Chittaswaram, and very many things have been added. And even today we see that கிருதி ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு நதி மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கேன். எனக்கு இன்னும் நிறைய கம்போசர்ஸ் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, புது கம்போசர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதேமாதிரி புது ராகங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் ஸ்கோப். தட்ஸ் அ பிக் ஸ்டடி அகெயின் வேர் த கிருதி ஹஸ் பீன் an ideal example for giving us ஸ்வரூபா ஆஃப் டைம் டெஸ்டட் ராகாஸ் லைக் தோடி, காம்போதி, பைரவி எல்லாம் இருந்தால் கூட புது புது ராகங்கள் நம்ம மும்மூர்த்திகள் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்ல சிவன் சில ராகங்கள் எடுத்து டிஸ்கவர் பண்ண ஃபர்தர் நவ் கம்போசர்ஸ் ஆர் டூயிங் தட் வே. வி சி தட் த கிருதி சம்திங் விச் கேன் நாட் பி, என்ன சொல்கிறது, அதை வந்து ஒரு ரிவர் மாதிரி இட் கேன் பி நெவர் சே தட் ஓகே திஸ் இஸ் தி எண்டுன்னு சொல்லவே முடியாது. இட் கீப்ஸ் ஆன் ரீக்ரியேட்டிங் இட் செல்ஃப் in every era and takes a new form each time, and that's why when we present it in the concert also it gives us a very beautiful feel. So these are some of the few points I wanted to share here. I would like to express my thanks to Sri Parthasarathy Sabha for giving me this wonderful opportunity on a great morning to share some of the things with you, because kacheri in kekkarodhu it is more on the virtuosity of the artist that we look at, but then there is also something called the virtuosity of the composer, because that is the adharam on which the artist stands. Without composition we just cannot imagine a concert. And so for every composer we have our due reverence, we owe our gratitude to them for giving us so much. We just have about 4-5 minutes. If there is any question pertaining to the subject, I would be most willing to answer. Anything anybody wants can ask. இல்லை கேட்கலன்னா எல்லாம் புரிஞ்சுடுத்துன்னு அர்த்தம். எஸ் ப்ளீஸ். தீக்ஷிதர் கர்நாடக காப்பி. அது எனக்கு ஐ எம் நாட் ஃபெமிலியர் வித் டியூன், பட் அது நல்லா படித்தேன்னா அதை கர்நாடக காப்பியில் ஒரு பண்ணி. இந்த மணிப்பிரவாளத்துக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட பாபநாசம் சிவன், வேர் யூ சி தட் சன்ஸ்கிருத்தினோட இந்த இதில் வரும் சாமகான நூலில் கடைசியில் தீன ராமதாசன் தொழும் ஜட்டாதர், ஜஸ்ட் 1 or 2 வேர்ட்ஸ் பார்த்தேன்னா அவர் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கறதுக்காக அந்த தமிழ் அங்கே கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி நிறைய காம்படிஷனில் தேடினெல்லாம் அது கிடைக்கும் உங்களுக்கு. எஸ் ப்ளீஸ், ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள். எஸ் சார். சோபில் சொத்த சொல்ல சிட்ட சொத்த சில பேர் காரைக்குடி சாமசிவர் பண்ணாருங்கிறாளே, அதான் இந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த அவார்டே பண்ணலைன்னா அப்புறம் யார் பண்ணாங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடுது. எனக்கு கிடைச்ச சோர்ஸ் வரைக்கும் ஐ கேம் டு நோ இட் இஸ் திஸ். சங்கீதத்துக்கும் ரத்திக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு முறையை பற்றி நீங்கள் டீப்பாக போயிட்டீங்க. அதுக்கு அடுத்த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸு
அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. இல்லை என்னோட சப்ஜெக்ட் அது அதை பற்றி இன்னைக்கு அது என்னோட சப்ஜெக்ட் இல்லை சார். அதனால சார் மேடம் Thank you for a wonderful Lec Dem, Radha. I just wanted to add one more thing when you spoke about that Raga Mudraya. Dikshidhar not only used the word per se, but he also used to insinuate it into the Kriti. For example, and the Kambodi Navavarna எடுத்துட்டோம்னா சகல சௌபாக்ய காம்போஜ. ஸோ தாய காம்போஜ சரண, அதில் அந்த காம்போதிங்கிறது வருது. அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்கும். அது சூச்சித்த முத்ரா, hidden mudra, that is where it is not explicit. And but the Bhudeva Kriya is also an example which I sang now. Exactly. Deva Kriyanu காமியா Bhudeva Kriyakulla Deva Kriya ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கார். அது மாதிரி நிறைய what she also mentioned there. And in this context, of course, I should mention that Chaturdasha Ragamalika, which is a monumental contribution of Dikshidhar. 14 ராகத்தில் அவர் பண்ணியிருக்கார். அங்கேயும் அவர் ஹீஸ் பிளேட் சேஃப். நீங்கள் ஏதாவது ராகத்தை மாத்திர போகிறீங்கிறதுக்கு அந்த பேர் எல்லாத்தையும் 2 லைனாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ள அழகாக அதை நுழைச்சி அந்த அவரோட ஈவன் த லக்ஷணம் த்ரூ அ ஸ்வரா பேசேஜ் ஹி ஹஸ் கிவன் ஸோ தட் தெர் இஸ் நோ டேம்பரிங் பிஸ்னஸ் ஹேப்பனிங் தேர். அந்த சாகித்யம் ஸ்வரம், சாகித்யம் ஸ்வரம், அது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் வே ஆஃப் ப்ரெசென்டிங். பட் ஐ won't call it a கிருதி per se because that is Ragamalika is a different genre. அதனால இன்னைக்கு அதை நான் தொடலை. ஈவன் பஞ்சரத்னம் according to me it does not fall under the kriti because it's a form by itself which is a perfect amalgamation of many things like a varnam, a thana varnam, then a kriti, then a swarajati, everything ella amsamum illa paakradnal enna portha varaikum pancharatnam is a class by itself, so I will not make it trivial by saying it's just a kriti. So adnala adha na touch pannala. Anything else? Yes, இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க சார். வேறு எதாவது கேட்டேன்னா ஐ வில் நாட் ஆன்சர். அந்த மொழி அமைப்புக்கும் ரத்தியோட பாடுறதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? தெலுங்கில் நீங்கள் நம்ம பாடுறோம், அதே தமிழ்லேயும் பாடுறோம், கர்நாடகா இந்த மாதிரி பல லாங்குவேஜில் நம்ம பாடலாம் இந்த ரத்தியை வச்சு. அப்போ எந்த மொழியில் வந்து ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்குது? அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். தெலுங்கு தான் இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி த லாங்குவேஜ் ஃபார் மியூசிக். அண்ட் பேசிக்கலி அதுக்கு லாஜிக்கலாக யூ கேன் ஆல்சோ சி ஹவு ஆஃப்டர் த டைம் ட்ரினிட்டியே எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும். தமிழ் தெரியும். தியாகராஜர் எல்லாருக்குமே நல்லா தமிழ் தெரியும். தெலுங்கு இஸ் சப்போஸ் டு பி அ வெரி இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் மியூசிக் வெரி வெல் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். திருப்பி ரீஅட்ரேட்டிங் த பாயிண்ட் தட் இட் நம்ம தமிழில் எப்படி வந்து எவ்ரி வேர்ட் யூனோ யூ ஹேவ் இட் எண்ட்ஸ் ஆன் அ இன் தெலுங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வவலிஷ் உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன். இப்போ வந்து ராமா நீ சமானமேவ ரூ இ ஊ அந்த நம்மளோட வந்து இந்த வவல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்குல இருக்கும். ஸோ தட் வவல் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃப்ளூயிடிட்டி ஆஃப் த மியூசிக். இஃப் இட் இஸ் நாட் லைக் இப்போ வந்து அது எல்லாமே ஹிருஸ்வமாக இறங்கி நின்றுனா யூ காண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் இட். ஸோ எல்லா சாங்கும் இப்போ ஏ தாவூனர நீலகட நீ எல்லாம் ஏ ஊ எல்லாமே இட் கீப்ஸ் எக்ஸ்டெண்டிங். ஸோ தட் கிவ்ஸ் அ ஃப்ளூயிடிட்டி டு த whole music itself. That's why it's very important. And it's also important to mention here that many later composers who are pakka Tamil people like our Patnam Subramani Iyer and many other people ella Mysore Vasudevacharya ellarme other languages people, Kannadam people, Tamil people irundha kuda they adopted Telugu because of the fact that for music it's a great advantage in terms of using your imagination. So that has become the most successful language also, I would say. Okay, thank you very much. And then the next concert is due now. Thank you once again for the great opportunity. Namaskar.